Right. Good evening, children. Putala, then we have discussed a present, past, future difference. Then we already speed over class. Okay, we have already finished up. Then present and past. Now we are going to talk about present, past, future difference. We are going to talk about present, past, future. Past, we are gonna, and future. Present, past, future difference. Right? Future difference. Present, past, future difference. Right? Vartaman, Atita, Anagata, Venus difference. Right? Okay. As you all know, present, past, future difference. Simple tense. Right? Simple tense can harla kale. Simple tense ke. Right? Simple tense. Now take it. Present. Past. Present, future. Right? Your present. Present simple. Then past simple. Write down these. You have to write it nicely. And future simple. Present, past, future. Half sheet take a Sunday. I don't mind. Present, past, future. Present पर लिया ने मितने वाला है तुले यमक करनवा यमक करनवा यमक करनवा क्या आपकी वर्तमाने करना देवा पास्ट तो लिया पिलिया ने पुता यमक कला निकर पुदेवा फ्यूचर वाले जब क्या ने यमक कराई करावी करलाने करावी अभी प्रेजेंट पर दिखे नो यमक करनवा पास्ट पर दिया यमक कला फ्यूचर दिया यमक करावी राइट और इसमें भी चुट्टा विनाश करना होने के लिए I need some space. Some simple जमा करना वा simple जमा कला future simple जमा करावी I think
යමක් කරනවා යමක් කළා යමක් කරાવી right මේ දැන් කරන දේවල් අතීතයේ කරපු දේවල් අනාගතයේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් actions that we do now summary නේ අපි කරන්නේ difference and summary difference and summary difference and summary difference and summary තෝරනවා අපි වෙනස් කරගමු difference and summary difference and summary single නේ typing තියෙන්නේ sorry difference and summary වෙනස සහ සාරාංශය අපි සාමාන්‍ය යමක් කරනවා කියන අදහස එනවා යමක් කළා කියන අදහස එනවා යමක් කරાવી කියන අදහස එනවා යමක් කරනවා ඒකදී තියරි එක තමයි පුතා ස්ටාර් මාක්කයක් දාලා යන අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් in English අපි ගත්තොත් ස්ටාර් මාක්කයක් දාලා actions we do actions we do actions we do අපි කරන දේවල් right in sinhala අපිට ලියන්න පුළුවන් අපි නිතර කරන දේවල් අපි නිතර කරන දේවල් මම නිතරම කියන කරන දේවල් කියද්දී දේවල් හරියට ලියන්න දේ ඈඩ් කරලා වල් ලියන්න විතර කරන දේවල් වෙනවා කරන දේවල් නිතර කරන දේවල් actions we do අපි නිතර කරන දේවල් right past simple වලින් මොකක්ද කියන්නේ what it says past simple වලින් මොකක්ද කියන්නේ past simple වලින් කියන්නේ actions අපි අතීතයේ කරපු දේවල් අපි අතීතයේ කරපු දේවල් අපි අතීතයේ කරපු දේවල් actions we did actions we did අතීතයේ කරපු දේවල් we did in past actions we did in the past එළු මේ වක්කන චුට්ටක් ඉන්නවා right පුතාලා future simple කියන්නේ යමක් කරાવી අනාගතයේ කිරීමට අපේක්ෂා කරන දේවල් actions we hope to do in future කියන්නේ present අපි නිතර කරන දේවල් examples වලට යන්න අපි ඕන examples වලට යන්න let's go to an example sorry මම වෙනම විස්තර කරන්නම් මේක ලස්සනට ලියා ගන්න ඔකට ජීවිතේ ගොඩක් වෙලාවට හරියට තේරුනේ නැති මේ පාඩම් අද හරියට අල්ල ගන්න today you can cover all these lessons right නිතරම කරේ තමයි I go to school I go to school මේ වාක්‍යවලදී subject එක verb එක object එක I go to school මොනවා හැමදාම කියලා දාන්න පුළුවන් every day I go to school every day right මගේ සහෝදරිය පොත් කියවනවා එයා සාමාන්‍යයෙන් කරන දේ තමයි පොත් කියවනවා my sister සාමාන්‍යයෙන් නැත්නම් නිතරම always
පාඩම් කරනවා studies මගේ සහෝදරය නිතර පාඩම් කරනවා හරි අතීතයේ කරපු දේවල් right පුතා right පුතා දැන් අපි අතීතයේ කරපු දේවල් වලට අපි කියන ප්‍රසන්ට් වල කියන වර්තමානයේ කරන දේ. I go to school every day. මම හැමදාම පාසල් යනවා. My sister always studies. මගේ සහෝදරිය නිතරම පාඩම් කරනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්. ඒකට subject verb object subject එකක් ගත්ත ඊට කරපින verb එකක් ගත්ත object එකක් ගන්න. ඒතර අපි present වාක්‍ය හදන්නේ එහෙමයි. right past වලදී මොකද අපි examples වලට අපි අරකම මම පාසල් ගියා. මම පාසල් ගියා. මම පාසල් ගියා කියන කොහොමද? I went to school. I went to school. ඔන්න ඊයේ කියලා දාගමු. Yesterday if you want. I went to school yesterday. දැන් මෙතන මගේ සහෝදරිය විද්‍යාව පාඩම් කළා. How to say? මගේ සහෝදරිය how to say පුතා? Very good. My sister studied science. We'll say science. Studied science. Then future. මම හෙට ඉස්කෝලේ යනවා. අද නෙමෙයි හෙට. මම හෙට ඉස්කෝලේ යනවා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? මම තාම කියන්නේ මම හෙට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Future actions එක. I sample marks. Sorry for that. I will go to school. And tomorrow. I will go to school tomorrow. මගේ සහෝදරිය විද්‍යාව පාඩම් කරાવી. තාම කළා නැහැ. My sister පාඩම් කරાવી. Will study. මගේ සහෝදරිය විද්‍යාව පාඩම් will study science. උතනවසි සරල වර්තමාන කාලේ present simple වලදී හරි subject එක present simple වලදී අපි බොහොම නිතරම කරන දේවල් විස්තර කළා. actions we do යමක් කරනවා කියන අදහස එන්නේ. අපි නිතර කරන දේවල් බලන්න. ඒ වෙනස්කම් බලන්න let's go. පුතා මම යනවා present verb එක භාවිතා කළා. හරි. studies මේ SNA කියන එක අපි තාම කතා කළේ නැහැ. හැබැයි මෙතනදී past verb එක මම කළා කියද්දි past verb එක භාවිතා කරන්නේ. studied පාඩම් කළා ඒ past verb එක භාවිතා කරන්නේ. future වලදී අපි දැක්ක පුතා ක්‍රියාපදයට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම we have to use will. will භාවිතා කරනවා. එතකොට එතකොට අපි දන්නවා දැන් මේ theory වෙන අපි study කරගන්නට ඕනේ. දැන් පුතා අපි දන්නවා as we know අපි දන්නා ආකාරයට හැම මේ right. There are three forms of subject. Subject එකේ ප්‍රධාන කාල තුනක් තියෙනවා. present verb එක ඊළඟට past verb එක ඊළඟට past participle එක. present verb, past verb, past participle verb. සාමාන්‍ය ක්‍රියාවේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා present, past, past participle. right. දැන් සාමාන්‍ය present verb එකේ අපි කියනවා eat කියලා.
Kavana, we say ate. Past participle halana, we say eat. Janamata vite, we say go. Gia, how to say? Gia can put event. Ja, we will go. Sorry, Gihilla, gone. Right. Dakinama see. Dakka. So. Dakala. Seen. Bonama drink. Biwa. Drank. Bila. Drunk. අපි යමක් ගන්නවා take ගත්තා took අරගෙන taken යමක් ගේනවා is a bring යමක් ගෙනාවා යමක් ගෙනේවි sorry ගෙනහල්ලා same meanings same spellings come එනවා ආවා came ඇවිල්ලා come right buy මිලදී ගන්නවා bought මිලදී ගත්තා bought මිලදීගෙන අපිට ඉන්න ඕන දේවල් දෙනවා give දුන්නා gave දීලා given right start පටන් ගන්නවා start පටන් ගන්නවා පටන් ගත්තා started පටන් අරගෙන started right help උදව් කරනවා help උදව් කළා help උදව් කරලා work වැඩ කරනවා worked වැඩ කළා worked වැඩ කරලා right right ඉගෙන ගන්නවා sorry පාඩම් කරනවා study පාඩම් කරනවා study පාඩම් කළා studied පාඩම් කරලා studied ම තමයි දැන් උගන්වනවා teach ඉගෙනුවා taught උගන්නලා taught දැන් අද පොසොන් පොයේ දවස අපි සමරනවා celebrate ඉගෙනට ඊයේ සමරුවා
celebrated. ये past का celebrated. अरे इधर माधवी मांगी तानी इसमें टाइप कराने थे हरी हाँ हाँ शो पेन्नवा showed पेन्नुआ showed पेन्नला right यहाँ पे කියනවා tell මංවාට කියනවා කිව්වා told මම ඔක්කොම ගත්ත නිතර අවශ්‍ය වෙනවා කියලා told right tell told දන්නවා no දැනගෙන සිටියා new මංවාව දැනගෙන සිටියා මම දැනගෙන තියෙනවා known right පුතා now I just gave you some verbs present verb එක past verb එක past part because it's very important to study these patterns මේ අපි ඉගෙන ගන්න ව්‍යාකරණ කාලයන් තුන present past future කියන තුන හොඳට study කරන්න මේ ක්‍රියාපද වැදගත් වෙනවා right අපි කතා කරමු දැන් අපි let's go back to present tense දැන් මේ present tense වලදී මේ s ආවේ I කියන එක අපි කතා කරන්න යනවා right පුතා present tense වල නීතියක් තියෙනවා වාක්‍ය හදද්දී දැන් මේ හැම වාක්‍යයකම මේ කිසිම උපකාරක පදයක් එන්නේ නැහැ subject verb object විතරයි හරි දැන් පුතා subject එක singular නම් මොකද්ද subject එක singular නම් subject එක singular නම් subject එක singular මං ගන්න නම් හරි ක්‍රියාවේ අගට ක්‍රියාවට s sound එක එකතු කරේ s sound එක එකතු කරේ හරි නෙමෙයි එකතු කරේ right subject එක මොනවා නම්ද පුතා subject එක singular නම් subject එක singular නම් ඒ කියන්නේ ඒක වචන නම් subject එක singular අපි ඉගෙන ගත්ත මේක subject එක singular නම් ක්‍රියාවට මොකක්ද එකතු කරන්නේ s sound එක එකතු කරනවා මොකද අපි එකතු කරන්නේ s sound එක මොකද එකතු කරන්නේ s sound එක එකතු කරනවා s අකුර නෙමෙයි s ශබ්දය එයි මම s sound එක කියලා කියන්නේ කියලා මම පැහැදිලි වෙයි s sound එකේ ශබ්දය එකතු කරනවා right subject එක singular නම් ක්‍රියාවේ අගට s sound මේ වගේ රතු පාට පෑනින් ලස්සනට ඔයාලා ලියාගත්තට ගැටලුවක් නැහැ subject එක singular නම් ක්‍රියාවේ අගට s sound එක එකතු කරේ right subject එක singular නම් ක්‍රියාවකට s එකතු කරේ s શબ્ද එකතු කරේ හරි present simple වාක්‍ය හදද්දී හැබැයි plural නම් s එකතු කරන්නේ නෑ මම මේක තමයි මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ right I hope you understood right අපි උදාහරණ කිහිපයකට යමු ඇය උදව් කරනවා එතකොට she ඇය උදව් කරනවා කොහම she helps the she helps මට me අපට us ඇය අපට උදව් කරනවා දැන් මට අහන්න ඕනේ ඇය අපට උදව් කරනවාද what was does this should be capital වාක්‍ය පටන් ගන්න capital වලින් පුතා ඒවා ගැන හරි අවධානයෙන් ඉන්නවා does she help us ඇය අපට උදව් කරනවා ද ඇය අපට උදව් කරන්නේ නැහැ she
does not help us. එයා අපට උදව් කරන්නේ නැද්ද? අර does කියන එක කෙටි කළාම shorten form එකේදී doesn't we say doesn't she help us. එයා අපට උදව් කරන්නේ නැද්ද? there are four forms කරනවා කරනවාද කරන්නේ නැහැ කරන්නේ නැද්ද කියලා. right පුතා හැබැයි subject එක plural නම් IVU දෙකක් නම් you go home ඔබ ගෙදර යනවා. ඔබ ක්‍රියාවට s එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔබ ගෙදර යනවාද? ඔබ ගෙදර යනවාද? right අපි එහෙම අහනකොට ඔබ ගෙදර යනවාද? do you go home ඔබ ගෙදර යනවද? ඔබ ගෙදර යන්නේ නැහැ. you do not go home ඔබ ගෙදර යන්නේ නැද්ද? don't you go home. right then යමක් කරනවා කියද්දි subject එක singular ක්‍රියාවට s එකතු කරනවා. right හොඳට බලන්න පුතා. now look at these examples. යමක් කරනකොට මොකද subject එක singular නම් මොකද කරන්නේ? ක්‍රියාවට s ශබ්ද එකතු කරනවා. මොකද අපි එකතු කරන්නේ subject එක singular නම් ක්‍රියාවට s එකතු කරනවා. plural නම් s එකතු කරන්නේ නැහැ. now look at here. subject එක singular නම් මොකද කරේ? අපි verb එකට s එකතු කළා. right good right හැබැයි පුතේ plural නම් අපි s එකතු කරේ නැහැ. right යමක් කරනවාද question form එකේදී යමක් කරනවාද කියලා question form එකේදී පුතා singular නම් මොකක්ද අපි දැම්මේ? does. plural නම් අපි මොකක්ද දැම්මේ? do. singular නම් does, plural නම් do. යමක් කරන්නේ නැහැ කියලා කියද්දී singular නම් මොකක්ද අපි දැම්මේ? doesn't. plural නම් do not. නැද්ද කියලා හද්දි යමක් කරන්නේ නැද්ද කියලා හද්දි doesn't ඉස්සරහට ආවා. singular අවස්ථාවේදී plural අවස්ථාවේ don't ආවා. හැබැයි තව විශේෂ කාරණාවක් වෙනකොට හොඳට බලන්න. පුතා does, doesn't, does not ආවට පස්සේ මෙතනට ක්‍රියාවට s එකතු වෙන්නේ නැහැ. right උදාහරණ කීපයක් මම ගන්නම්. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ කාගෙන් හරි ඔයා ලියනවද? ඔයා කියවම් plural. එතකොට අපි දාන්නේ do you write. ඒ do කියන්නේ plural. දැන් අපි කවුරු හරි අහනවා ඇය එන්නේ නැහැ. ඇය කියන්නේ singular. singular නැහැ කියද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? does not. ඇය එන්නේ නැහැ. she does not නැත්නම් doesn't come. මම දන්නේ නැහැ. මම වැටෙන්නේ plural වලට. මම දන්නේ නැහැ. I don't එමෙතන do not. I don't know. මේ දිනදා වැදගත් වෙන ඒවා. I don't know. ඇය පාන් කනවද? ඇය නම් singular. does she. ඇය singular නිසා අපි දාන්නේ මොකද්ද? does. ඇය singular නිසා මොකද්ද අපි දාන්නේ? does. පැහැදිලිද? does she කනවද කියලා හද්දි does she eat. කනවට මොකද කියන්නේ අපි? eat. එතකොට පුතා එදිනදා ජීවිතේ අපි කතා කරන ගොඩක් දේවල් මේ කාලෙන් අහන්න පුළුවන් කියලා ඔබ පිළිගන්නවද? එකම දේ තමයි present tense වර්තමානයේ යමක් කරනවද යමක් වෙනවද දකින්නවද කියලා අහද්දි පුතා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක තමයි singular plural difference එක. singular આવොත් හදන්නේ වාක්‍යයක් හදන්නේ එක විදිහකට. plural આવොත් හදන්නේ තව විදිහකට. ඔක තමයි වෙනස. right singular આવොත් අහන්නේ කොයි විදිහකට plural આવොත් අහන්නේ තව විදිහකට. මම ඔය ඉස්සරහට වාක්‍ය ටිකක් තවත් ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මේක කරන්න. right එතකොට මේ වාක්‍ය
දැන් අපි එදිනදා ජීවිතේ නිතර කරන දේ මම යනවා I go. මම යන්නේ I don't go. ඇය එනවා she comes. ඇය එන්නේ she doesn't come. ඔයා යනවද do you go? ඇය යනවද does she go? මේ singular plural difference එක ස්ථාන පුරවාදීත් හරි වැදගත්. මේක හොඳට ස්ටඩි කරගන්න. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් වෙලාවට බැරි වෙච්ච ව්‍යාකරණයක්. right? එතකොට පුතාලා දැන් ඔයගලන්ට අවබෝධයක් වෙනවා ප්‍රසන්ට් පද හිස්තෙන් පුරවද්දිත් සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් verb එකට s දාන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් අය වරද්දන දෙයක්. සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් වලදී ක්වෙස්චන් එකක් නම් ප්‍රසන්ට් සිම්පල් වලදී විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් වලදී විතරයි. මම ඊට අදාළ අභ්‍යාස දැන් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරි ඔයාලා ඉවොත් ප්‍රසන්ට් සිම්පල් සර් මට ප්‍රසන්ට් සිම්පල් අභ්‍යාස එවන්න කියලා මෙන්න මේ වාක්‍ය ටයිප් කරලා එවන්න. ප්‍රසන්ට් සිම්පල් එක්සර්සයිසස් කියන වචනේ මට ටයිප් කරලා එවුවට පස්සේ present simple exercises කියන මේක ටයිප් කරලා එවන්න. ඒතර මම ඒකට අදාළ අභ්‍යාස ටිකක් එවන්න. ඒතර සිංහල sentences උත් එවනවා ඉංග්‍රීසි වලට හරවන්න. ඒක ඔයා ටයිප් කරලා එවුවට පස්සේ මම ඔයාට මේ ඔයා මට එවනවනේ අඩුපාඩු ටික මේ කරලා මම අඩුපාඩු බලලා එවන්නම් එක එක්කෙනාට. ඒතර present simple කියන එක අපිට පුළුවන්. මේ නිවාඩු කාලේ මේ quarantine වෙන කාලේ ඔයාලා මේක කවර් කරගන්න වඩා හොඳයි. එහෙනම් දැන් අපි එදිනදා ජීවිතේ කරන නිතර සිදුවෙන දේවල් ගැන ප්‍රකාශ කරද්දි පුතා ක්‍රමය මොකද්ද? සබ්ජෙක්ට් එක සිංගියුලර් නම් ක්‍රියාවේ අගට s එකතු කරනවා. ප්ලූරල් නම් අපි s එකතු කරන්නේ නැහැ. හරි. සිංගියුලර් අවස්ථාවේදී ක්වෙස්චන් එකක් අහදී does භාවිතා කරනවා. ප්ලූරල් නම් do. කරන්නේ නැහැ කියද්දි සිංගියුලර් නම් does not භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි ක්‍රියාව ආයේ වෙනස් කරන්නේ නැහැ. බහුවචන නම් don't do not භාවිතා කරනවා. නැද්ද කියලා හදි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේ doesn't don't අපි ඉස්සරහට භාවිතා කරනවා. මේ වර්තමානයේ වාක්‍ය හදද්දී present simple ක්‍රමය. right? හරි පුතා. Now we are going to talk about the past simple. අතීතයේ කරපු දේවල් වෙච්ච දේවල්. එතකොට අපි ඊයේ බත් කනවා කියන්නේ නැහනේ. අපි ඊයේ බත් කෑවා. වර්තමාන in Sinhala also we use the past verb. සිංහලයේදී හරිය අපි භාවිත කරන අතීත ක්‍රියාවනේ. වර්තමාන ක්‍රියාවද අතීත ක්‍රියාවද? අතීත ක්‍රියාව. right? simple past verb. දැන් උදාහරණයකට මොකද නීතිය? අපි simple past verb එක භාවිතා කරයි. දැන් අතීතයේදී මොකද නීතිය? simple past verb එක භාවිතා කරයි. භාවිතා කරයි. simple past verb එක භාවිතා කරයි. මොකද නීතිය? අපි simple past වාක්‍යයේදී simple past simple past කියන්නේ මොකද්ද පුතා? ක්‍රියාවේ කිවින අවස්ථාවද? කනවා, කෑවා, කාලා. මේකට නිශ්චිත කාලයක් නැහැ. past participle කියන නිශ්චිත කාලයක් නැහැ. හැබැයි simple past කියන්නේ කරපුවා. කෑවා, බිව්වා, දැක්කා, ඇඳා අතීතේ. මේකට තමයි පුතා simple past කියන්නේ. දැන් මම කියන්නේ මම ඊයේ ගෙදර යනවා කියලා. මම ඊයේ ගෙදර ගියා. මම බත් කනවා කියන්නේ මම බත් කෑවා. එතකොට මොකද නීතිය? simple past verb එක භාවිතා කරනවා. හරි. හැබැයි අතීතයේදී පුතා ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් කියලා නැහැ. මම පුංචි උදාහරණයක් ගන්නම්. she went sorry. she went home. ඇය ගෙදර ගියා. she went home. ඇය ගෙදර ගියා. she went home. ඔබ ගෙදර ගියා. you went home. අතීතයේදී ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් කියන එක නැහැ. අතීතයේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් කියලා එකක් නැහැ. we use the simple past verb. හරි. ඔයා ඇය ගියාද? did she ඇය ගියාද? did she go home? ඇය ගෙදර ගියාද? ඔයා ගෙදර ගියාද? how to ask? did
You go home. ඔයා ගෙදර ගියාද? ඇය ගෙදර ගියේ නැහැ. She did not go home. ඔයා ගෙදර ගියේ නැහැ. You did not go home. හරි. ඇය ගෙදර ගියා. She went home. හොඳට බලන්න. Right? Right? You did not go home. Right? ඇය ගෙදර ගියේ නැද්ද? Didn't she go home? අපි අහනවා යම ඔයා ගියේ නැද්ද? ඔයා කෑවේ නැද්ද? Didn't she go home? Right? Fiction එකක් එක. Didn't she go home? ඔයා ගෙදර ගියේ නැද්ද? Didn't you go home? ඔයා ගෙදර ගියේ නැද්ද? පුතා යමක් කළා කියද්දි හොඳට බලා ගන්න. යමක් කළා කියද්දි අපි verb එක දාන්නේ present නෙමෙයි past. ඒකෙදි ඒකවචන බහුවචන ભેදයක් තියෙනවද? ඒකවචන බහුවචන ભેදයක් we don't find any singular plural difference. අපි භාවිතා කරන්නේ past verb එක. ඇය ගියා she went. ඔයා ගියා you went. හරි. කළා මොන verb එකද භාවිත කරන්නේ? singular වුණත් plural වුණත් verb එක දාන්නේ past වලින්. මොකෙන්ද අපි දාන්නේ verb එක? verb එක දාන්නේ past වලින්. මොන verb එකෙන්ද දාන්නේ පුතා? අපි භාවිත කරන්නේ past verb එක. මොන verb එකද? past verb එක. මොකද verb එක භාවිත කරන්නේ? We use the past verb. Right? හොඳට බලන්න. කළා කියද්දී අපි දාන්නේ past verb එක. හරි. verb එක දාන්නේ past වලින්. හරි. කළාද? ඔයා ගියාද? ඇය ගියාද? අතීතේ යමක් කළාද කියලා අහද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ verb එක. sorry. Did you? ඔයා කෑවද? Did you eat? ඇය ආවද? Did she come? දැන් බලන්න හොඳට. did ආවහම ක්‍රියාව දාලා තියෙන්නේ past වලින්ද present වලින්ද? දැන් go කියන්නේ past. sorry go means went කියන්නේ past. went කියන්නේ past එකනේ. went කියන්නේ past එක. හරි. හැබැයි ගියාද කියලා වුණාම භාවිත කරන්නේ මොන verb එකද? present verb එක. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. කළාද question form එක අහද්දී. when we ask question form එක අහනකොට අපි verb එක දාන්නේ did ආවම verb එක දාන්නේ past නෙමෙයි present verb එක. මොන verb එකද? present verb එක. right? මොන verb එකද අපි භාවිත කරන්නේ? present verb එක. හරි. present verb එක. හරි. past නෙමෙයි මොන verb එකද? present verb එක. කළා කියද්දි verb එක past. කළා කියද්දි verb එක දාන්නේ මොකෙන්ද? past වලින්. කළා කියද්දි verb එක දාන්නේ past වලින්. කළාද කියලා question එකක් අහද්දි, ප්‍රශ්නයක් අහද්දි singular වුණත් plural වුණත් අපි දාන්නේ verb එක present වලින්. කළාද ඒ did දැම්මම. දැන් මාත් එක්ක පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරමු. ඔයා සෙල්ලම් කළාද? Did you play? හැබැයි මම සෙල්ලම් කළා. I
කලා කියද්දි verb එක past. I played. ඇයි කලා කියද්දි verb එක past වෙන්න ඕනේ. කලාද ක්වෙක්ෂන් එක හද්දි present වෙන්න. මම අතීතයේ යමක් කළේ නැහැ. ඇය පාසල් ගියේ නැහැ. She did not go. verb එක එතනින් දාන්නේ past නෙමෙයි present verb එක. ඔබ පාසල් ගියේ නැහැ. You did not go. එතනින් verb එක දාන්නේ past නෙමෙයි present. දැන් මේක අපිට පැටළුණානේ පුතේ. දැන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අමාරු නෑ. It's so easy. ඔයා ගියාද? Did you go? ඔයා යනවද? Do you go? ඔයා ගියා? You went. ඔයා යනවා? You go. මේ singular plural වෙනසක් තියෙන වර්තමාන අතීතයේදී තියෙන එකමද did question form එක. ප්‍රශ්නයක් අහද්දී did භාවිතා කරනවා. ප්‍රශ්නයක් අහද්දී did භාවිතා කරනවා. හැබැයි did දැම්මම ක්‍රියාව දාන්නේ present. යමක් කළේ නැහැ කියද්දී did not. මම කෑවේ නැහැ. I did not ate නෙමෙයි I did not eat. අපි සෙල්ලම් කළේ නැහැ. We did not play. චාමර ආවේ නැහැ. චාමර did not come. Didn't come. මම ලිව්වේ නැහැ. I did not write. එතකොට verb එක දාන්නේ කලේ නැහැ කියද්දි කලාද කියලා හද්දි මේ present වලින්. හැබැයි මම කලා කියද්දි මම ලිව්වා. I wrote. මම කෑවා. I ate. මම කෑවේ නැහැ. I did not eat. මම කෑවා. I ate. මම කෑවේ නැහැ. I did not eat. ඔයා කෑවා. You ate. ඔයා කෑවද? Did you eat? මෙන්න මේක හරි වැදගත්. අපි ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් පුතා කතා කරන්නේ අහන්නේ කරන්නේ present වලින්ද past වලින්ද? past වලින්ද? මේ ඔයා කෑවද? ඔයා homework කළාද? ඔයා එක කළාද? මම දැක්කේ නෑ. අපි එදිනදා කරන බොහෝ දේවල් we describing past and asking in past. අහන්නේ කරන්නේ. මේ අනික පේපර් එකේ ස්ටැම්ප් වලදීත් මේක හරි වැදගත්. හරි මම ඔයගලට කිව්වා වගේම present simple වගේම past simple right. හරි. දැන් යමක් කළේ නැද්ද? ඇය ගියේ නැද්ද? didn't භාවිතා කරනවා. didn't අහ verb එක දාන්නේ present වලින්. ඔයා ගියේ නැද්ද? didn't you go verb එක දාන්නේ present වලින්. පැහැදිලිද? මම හිතනවා හැමෝටම පැහැදිලි වුණා කියලා. right. ඒතර යමක් අතීතයේ කළා, කළාද, කළේ නැහැ, කළේ නැද්ද කියලා හද්දි පුතා. මොකක්ද භාවිතා කරන්නේ? did not භාවිතා කරනවා. I hope you understood clearly. මම හිතනවා ඔයගලන්ට හොඳටම තේරුණා කියලා. It's so easy. හරිම easy. තව එක උදාහරණයක් මම ටක් ගාලා ටයිප් කරන්න. දැන් උදාහරණයකට නිමල් ආවා. නිමල් කෑවා. නිමල් කෑවා. How to say? නිමල් කෑවට මොකද පුතේ කියන්නේ? ate. නිමල් ate. හරි. අපි අහනවා නිමල් කෑවද? ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහමද? good did නිමල් කෑවද කියලා did නිමල් ate the eat the did නිමල් eat නිමල් කෑවද? නිමල් කෑවේ නැහැ. නිමල් did not eat. නිමල් කෑවේ නැද්ද? didn't නිමල් කලා කියද්දි කෑවා past verb එක. කලාද present verb එක. කලේ නැහැ present verb එක. කලේ නැද්ද present verb. singular plural අතීතයේදී හරිම ලේසි.
මේ verb list එක පාඩම් කරගන්න. මේ verb list එක අවශ්‍ය කට්ටිය මට message එකක් දාන්න WhatsApp එකට දාන්න මේ වාක්‍ය ඔක්කොම එකට දැම්මට කමක් නැහැ. sir දැන් මට message එකක් දාලා කියන්න sir I need the verb list. මම මේ ටියුට් එක ඔක්කොම ඕන පිළිවෙලට. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක බලලා කට්ටිය මම මේ ටික්ස් දෙන්නේ එකයි. ඒ වගේම past simple ටියුට් එකක් ඕන නම් his tempore වන සම්බන්ධ වාක්‍ය හදන සම්බන්ධයෙන් past simple exercises. past simple exercise. ඔය ටික ටයිප් කරලා එවන්න. එතකොට හරි. මේවට අදාළ එකින් එක මම මේවා දාන්නම් පුතා. මේ වීඩියෝස් මේවා දැන් මේ මුළු වීඩියෝ එකම present past future තුනම පුළුවන් වෙන විදිහට දැම්මේ. දැන් අපි සරලව පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් කරලා බලමු. දැන් මම යනවා නම් දැන් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. මේ තුන ඉවරනට පස්සේ. ඉතින් මේවා මේ කරලා මම මේවා ටයිප් කරලා තියපු වාක්‍ය මට ටයිප් කරලා ඉවර පස්සේ මම ඔයගලන්ට ඒ ටියුට් right. future simple. තාම කරලා නැහැ. මම හිතෙන් දැන් කරන ඔයා හිතෙනවා. මම හිතෙන්නවා. මම ඒක කරන්න. මේ එයා ඔයාට දෙයි. මොකක්ද දෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. එයා ඔයාට දෙයි. තාම උදව් කරයි. මං සල්ලි ගෙවන්න. තාම කරලා නැහැ. not finished. not yet. තාම නැහැ. but hoping to do in future. අනාගතේ කරන්න අපේක්ෂා කරන දේවල්. ඒ වගේ දේවල් විස්තර කරන්න පුතා future simple. දැන් මේ වාක්‍යවලදී අර අපි ගොඩක් අහන සෑම් මීසා වෝස් උදේ තාම කලබල වෙන්න එපා. මේ සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල් සාමාන්‍යයෙන් කරපු දේවල් අනාගතේ කරන්න හිතන් ඉන්න දේවල් present past future වර්තමාන අතීත අනාගත කාල තුනේ එකින් එක මේවා විස්තර කරන විදිහ. right? මේ නෝට් එක ලියා ගන්න සමරේක වල මේ නෝට් එක ලියනවත් එක්කම වලට ගොඩක් දේවල් මතක් වෙයි. right? හරි. මේ වාක්‍ය හදද්දි නීතිය තමයි පුතා අපි භාවිතා කරනවා will or shall. දැන් shall කියන වචන වැඩි භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. shall American use එකක් විදිහට එන්නේ. will shall භාවිතා කරයි. නැත්නම් will shall ක්‍රියාවට පෙර භාවිතා කරයි. right? will shall ක්‍රියාවට පෙර භාවිතා කරයි. දැන් අපි යමක් අනාගතේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ future simple නේ. එතකොට ඒ වාක්‍ය හදද්දී අපි භාවිතා කළ යුතුයි will shall. ඇය ගෙදර යාවි. ඔවුන් ඒක කරાવી. යමක් අනාගතේ කරાવી කියද්දී will shall භාවිතා කරනවා. එතකොට කරાવી she will go home. ඇය ගෙදර යාවි. ඇය ගෙදර යාවිද will she go home. ඇය ගෙදර නොයාවි. she won't go home. won't negative will not take it. ඇය ගෙදර නොයාවිද won't she go home. ඒතර වර්තමානයෙන් මම යනවා නම් I go අතීතයෙන් මම ගියා I went. මේ past participle එක එච්චර හිතන්න එපා. එච්චර වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඒක ඕනේ අපිට present perfect කරද්දි. හැබැයි present වලින් past වලින් and future වලින් අදහස ප්‍රකාශ කරන simple සරලව අදහස ප්‍රකාශ කරන කෙනකින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. these are very important. මේ තුන හොඳට පුළුවන් නම් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. මේ නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරලා ෆොටෝ එකක් ගහලා ඉවලා මේකේ මගෙන් අභ්‍යාස ඉලන්ස එදිනදා කතා කරන sentences patterns making දෙනවා කිව්වා කොහොම මට එවන්න. you just ask me so I will send you. අපේ day to day activities වලින් අපි 75% we are describing and expressing our ideas in past. අපි අතීතයෙන් විස්තර කරන්නේ. අපේ ජීවිත කරන ගොඩාක් දේවල් අතීතෙන් කියන. ඒ අතීත කාලේ හොඳට පුළුවන් නම් ගොඩක් දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට ස්ටඩි කරගන්න. කළා මට එවන්න මම ඔයාලට ඊළඟ අභ්‍යාස ටික එවන්නම් my dear students. right? පුතා my dear students දැන් අපි මේ present past future difference එක හොඳට කතා කළා. ඒකට අදාළ වාක්‍ය වලට අදාළ exercises ටිකක් මම එවන්නම්. ඒ exercises වල answers ටික අපි ඉස්සරහා videos වලදී කතා කරමු. විශේෂයෙන් after all before මේ speed course එකේ කට්ටිය මේ note එක හොඳට ලියා ගන්න.
ස්පීඩ් කෝස් එක ඇතුළේ මම මේ කරන් යද්දී මට මේ හැමෝටම මේක ඕපන් දාන්න. so මම මේකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක දානවා. එදිනදා ජීවිතේට මේ present past future වැදගත් වෙන sentences අපි හදාගෙන කතා කරන විදිහ සහ මේවා කොහොමද අපි exercises වලදී භාවිතා කරන්න ඉතින් මේක grade 6 වල ඉඳලා සියලුම ළමයින්ට ඉතාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. right ඉන්ස හොඳට මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. අභ්‍යාස අවශ්‍ය කට්ටිය මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. God bless you. මෙසේජ් එක දාද්දී ඔබට මේ නම්බරේ වැදගත් වුණොත් මේ WhatsApp අංකයට මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඒක ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. right enough. God bless you my dear students. Bye.